हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आउ गोटे बहुत बड़ा जॉब वैकेंसी आसी ओपीएससी तरफ जोटा कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि सब हाई रेटेड जॉब ठीक है रैंकिंग होता है जोटा कि सैलरी बहुत अधिका थाए एवं एग्जाम भी से टफेस्ट एग्जाम थाए ओडिशार कि इंडिया लेवल सेंट्रल लेवल टफेस्ट एग्जाम थाए सिविल सर्विस ठीक अच्छे। तो एग्जाम क्रैक करवा बहुत ही माने कष्ट होता है, एत सहज भी नहीं कि निश्चय भाव करें पिला। तो आपण मैंने करें। तो वैकेंसी आम 314टा वैकेंसी 104 जन वोमेन अच्छी और मेन अच्छी बाकी तक वैकेंसी। तो चलो आम डिटेली डिस्कस करिए केमी कौन आप आप्लाय करेंगे कौन के वैकेंसी और कैटेगोराइज केते कोन वैकेंसी अच्छी एप्लिकेशन फीस केते कोन सब किछि डिटेल ए वीडियो रे अप्लाई माने आलोचना करिया। वीडियो की अनुरोध करी शेष पर्यटन देखते और चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करनी कहीं यहीपरी नुआ नुआ जॉब अपडेट आम यही चैनल आणुचु। तो आगू जहाँ भी जॉब आसो आप चैनल मिल आपको। तो दयाकोरी सब्सक्राइब करनी। जय जगन्नाथ ठीक अच्छे। तो सर्वप्रथम देखिए ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 आम नोटिस अलरेडी मैंने आज 31/12 मैंने डिसेम्बर लास्ट सुधा नोटिस अलरेडी जारी हो जाए। तो वैकेंसी अच्छी 314टा वोमेन 104टा एवं तापर देखो आ कौन अच्छी। तो लास्ट डेट देखो आम स्टार्टिंग डेट 21 रु एंड डेट हूँ 22 मैंने आप गोटे मंथर प्राय समय मिल मैंने आप्लाय करने ठीक अच्छे। तो प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन हम ठीक अच्छे तापर मेन्स हम तापर आम स्किल टेस्ट हम जहाँ भी अच्छी आम जाना कि सालारी देखो ग्रुप ए रही 56,000 लेवल 12 सैलारी ग्रुप बी रही 44,000 लेवल 10 सैलारी और आमर यहाँ 2017 OSRP रूल अनुसार आपको सैलरी किसी आसो ठीक अच्छे। तो वैकेंसी पोजीशन कौन सब देखो। तो वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ ओडिशा सिविल 314 वैकेंसी अलरेडी कही सारी। एज लिमिट देखो के 21 रु 42 रही एज लिमिट और आप जन्म 1983 रु 2004 भितर होता दरकार। तापर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन मागुच देखो ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मागिज कौन कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री मैंने आपरे +3 BA कंप्लीट करते दरकार जेकोसी स्ट्रीम आर्ट्स होगा होगा कॉमर्स होगा साइंस होगा ठीक है। 3टा स्ट्रीम जो थे आप ग्रेजुएट कर कंप्लीट आप आप्लाय करेंगे कौन असुविधा ना। देखते और एग्जामिनेशन फीस देखो के तो एग्जामिनेशन फीस आम 700 टका रही ठीक अच्छे। तो देखो refund shall be issued in the due course after completion of the preliminary examination. Refund will be proceed to the original mode of payment used at the time to the transaction by the candidate माने देखो आपण जे एग्जाम अटेंड कर प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन ताहले आपणकर जो एंट्री देइछन्ती एप्लिकेशन फीस जो पैसा पेमेंट करेंगे 700 टका ये आपको रिटर्न आसो ठीक अच्छे यदि आप प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन अटेंड कर। तो सिलेक्शन केमती देखो मोड ऑफ सिलेक्शन कौन कौन अच्छी। सर्वप्रथम देखो द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग यही आंसर हम देखो प्रथम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हम ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/3 0.33 रहा नेगेटिव मार्किंग ठीक अच्छे कि। तापर देखो मेन एग्जामिनेशन कौन अच्छे रिटन एंड इंटरव्यू प्रथम आप रिटन दवा आम इंटरव्यू अच्छी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वेरियस सर्विस एंड पोस्ट ठीक है अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग इंटरव्यू अच्छी। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कौन देखो आम डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7/6/2024 मैंने 6 मैंने हिसाब करते जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून। तो आम पाखापाखि जून मसरे एग्जाम करेंगे बोली सी अलरेडी मेंशन ये करदे ठीक अच्छे। तो हाउ टू अप्लाई देखो केमी कौन आप अप्लाई करेंगे आमर http.opsc.gov.in रे ऑफिशियल वेबसाइट आप लॉगिन करें सेटा आप रजिस्ट्रेशन कर अप्लाई करेंगे कौन असुविधा ना ठीक अच्छे। तो तापर कौन अच्छे देखिए। तो ये देखो कौन कौन पोस्ट अच्छे आम सर्वप्रथम देखो ये पोस्ट कौन अच्छी ओडिशा पुलिस सर्विस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच सैलरी देखो 56,100 रु लेवल 12 पर्यटन सैलरी बढ़िया आमर ठीक अच्छे प्रमोशन अनुसार आम बढ़ी बढ़िया चलो ठीक अच्छे। तापर ओडिशा टैक्सेसन एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी रो एटा 44,000 एटा ग्रुप बी पोस्ट एटा ग्रुप ए पोस्ट ठीक अच्छे 44,900 सैलरी अच्छी स्टार्टिंग सैलरी धीरे धीरे बढ़ो। ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस एंड ग्रुप
ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାଲାରୀ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଣ୍ଡରରେ 44,900 ରହିବ ସାଲାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲେବର ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ 44,900 ସାଲାରୀ ସେମ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ ସେମ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ 44,900 ସାଲାରୀ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 12 ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ଓମେନ୍ 4ଟା। ଆମର ଏସି ବିସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ରହିଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଜମା ନାହିଁ। ଅନରିଜର୍ଭରେ ରହିଛି ଆମର 6ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ 155ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି, 50ଟା ଅଛି ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଭିତରୁ। ତ ଅନରିଜର୍ଭରେ 80, ଓମେନ୍ 26, ଏସିରେ 4ଟି, ଓମେନ୍ 1, ଯେଉଁ ଏସି ବିସିରେ, ଏସିରେ 16ଟି, ଏସି ମାନେ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 5ଟି, ଏସଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 55ଟି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 18ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ଯେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୁରା କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀର କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସରେ ରହିଛି କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟା। ତାପରେ ଏସି ବିସିରେ ଆମର ନାହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, ଏବଂ ଏସଟିରେ ଆମର 5ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 8ଟା ରହୁଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟା। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 314 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 104 ରହୁଛି ଓମେନ୍ ପାଇଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଆମର 155ଟା ରହୁଛି, ମେନ୍ ପାଇଁ, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 49ଟା, ଏବଂ ଏସି ବିସିରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 18ଟା ରହୁଛି ମେନ୍ ପାଇଁ, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 5ଟା, ଏବଂ ଏସିରେ ଆମର 49ଟା ରହୁଛି ଯେଉଁ ମେନ୍ ପାଇଁ, 18ଟା ଓମେନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ ଆମର 42ଟା ରହୁଛି ମେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ 32ଟା ରହୁଛି ଓମେନ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ଯେ ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି 21ରୁ 42, ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଆମର ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଜ୍ ଅପର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି। କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସି ଏସଟି ଏସି ବିସି ପାଇଁ, ଓମେନ୍ ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହିସାବରେ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମିଳୁଛି ଏସି ବିସି ଏବଂ ଏସି କାଟାଗୋରୀକି, ଯେଉଁଠିକି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଆମର ମିଳୁଛି ସିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଏ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 3। ତାପରେ ଯେକୌଣସିରେ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ, 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ 700 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଫଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ପଢ଼ି କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ପାଷ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଇଥାଉ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ସେମିତି ଦେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପାଷ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇନ୍ ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବା ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର 10thରେ। ଏବଂ +2 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କନଭେଣ୍ଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ ବା ସେମାନେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଥିବା କିମ୍ବା ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ
ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଫର୍ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ମାନେ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମର 200 ମାର୍କର ରଖାଯିବ। ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିବ 200 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପେପର୍ 2 ରହିବ ମଧ୍ୟ 200 ମାର୍କର। 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିବ 33%, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏଥିରେ 0.33%। ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ? ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଲ୍ କ୍ୟାରି 2000 ମାର୍କ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 250 ମାର୍କସ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 250 ମାର୍କ ଆସିବ ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଟୋଟାଲ୍ 2000 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍କ ଅଛି 250। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ମାର୍କର ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମିଶା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜୟପୁର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆସିଯିବ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଥର ଆମେ OPSCରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଥର ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିବା। ତାର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ନୋ ସଚ୍ ଲିମିଟ୍ ଫର୍ SC ST ଆଣ୍ଡ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ଯେ ଆପଣ SC ହେଇଥାନ୍ତୁ, ST ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି କିଛି ଚାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିଳିବ। The number of attempts permissible to candidate belonging to social and educational backward classes, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର SC BC। ଠିକ୍ ଅଛି। where are otherwise eligible shall be 0.9 this relaxation will be available to this candidate। ମାନେ ଆପଣ SC BC। ଠିକ୍ ଅଛି। SC BC ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି 9 ଆଟେଣ୍ଡ, ମାନେ 9 ଥର ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆମର ମେନସନ୍ ହେଇନି, ଭିତରକୁ ଜଣେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ HSC or equivalent support of is issued by the concerned board by council, +2 or immediate or equivalent certificate issued by concerned board by council, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ କନସର୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯାଇକି ଆମର ଦରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଲ୍ ବି comprised of 2 compulsory papers of 200 mark and 200 marks each, and each paper shall be 2 hour duration। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କର 2ଟା ପେପର ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଥ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ସାଲ୍ ବି ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ମାର୍କ 400 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ 400 ମାର୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇବାର ଅଛି। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ ମାରିବାର ଅଛି। ତ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପେପର୍ 2 ଅଫ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ will be qualifying paper with minimum qualifying mark fixed at 33%। ମାନେ ଆପଣ 33% ଉପରକୁ ରଖିଲେ ଆପଣ ମେନ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି। ପେପର୍ 1 କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଫିଜିକାଲ୍, ସୋସିଆଲ୍, ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର ବି ଆସିବ।
इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी right issues economic and social development sustainable development poverty inclusion demographic social sector initiatives general issues of environmental ecology biodiversity and climate change that do not require subject specialization general science ठीक ଅଛି ତ ପେପର 2 ରେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି cooperation, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeric numbers, their relations, order and magnitude, class X level ମାନେ ଆମର 10th ଲେଭେଲର ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି 10th ରୁ 8th ଲେଭେଲ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ଆସିବ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସନ୍ ଚାର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଫ୍ସ ଟେବୁଲ୍ ଡାଟା ସଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖ এইଭଳି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ମେନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ରହିବ ଆମର 250 ମାର୍କର କେଇଟା ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବ ଆମର 250 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ appear in the both preliminary exams for the purpose of evaluation therefore candidate may disqualify in case for she does not appear in the both papers of preliminary examination ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା ପେପରରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପେପର ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ଦିଆହେବ ମାନେ କରିଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେପର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଆମର କେତେଟା ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ରହିବ ଗୋଟେ ପେପର 1 ଯେଉଁଟାକି 250 ମାର୍କର ରହିବ ଆମ ସମୟ କେତେ ମିଳିବ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ comparison of given passage precise writing uses and vocabulary shorts is essay लिखिए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू ओडिया लैंग्वेज रे करे पड़ियो ठीक अछि तापरे सेम जिंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज रे मिलियो कंप्रेशन ऑफ गिवन पैसेज प्रीसाइज राइटिंग यूजेस एंड वोकाबुलरी शॉर्ट ऐसे लिखिया पे पड़ियो एटा गला ओडिया इंग्लिश लैंग्वेज गला तापरे पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट लिस्ट रे आपको कोन कोन दरकार देखंतु मेरिट लिस्ट रे आसिया पे आपको को सब्जेक्ट गुरा माने इंपोर्टेंस जा पे पड़ियो जेमिति कि आपको को सब्जेक्ट रू आसीबो देखंतु सर्वप्रथम एसए 250 मार्क आसीबो जनरल स्टडीज रे 250 मार्क आसीबो जेमिति इंडियन हेरिटेज कल्चर ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी तार जनरल स्टडीज रे आसीबो गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस इंटर स्टेट रिलेशंस 250 मार्क जनरल स्टडीज ट्रिपल आई पेपर आसियो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 250 मार्क तापर पेपर भी माने हमर 4 नंबर पेपर देखो इथेटिक्स आसीबो इंटरगिटी आसीबो एंड एप्टीट्यूड आसीबो 250 मार्क और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 आसीबो 250 मार्क ऑप्शनल सब्जेक्ट आसीबो पेपर 2 250 मार्क आपण एठी चूज करबी कोन सब्जेक्ट नेबे ठीक अछि ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ କି ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେବେ ଅପସନାଲରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତ ଟୋଟାଲ ଏଠି ରହିଗଲା ଆମର ସବୁ ଟୋଟାଲ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 1750 ମାର୍କ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ 250 ମାର୍କ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 2000 ମାର୍କ ରହିବ 2000 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଆପଣ କେତେ ସେଇଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन एग्जाम तो आप जो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट देती पेपर 1 पेपर 2 आप देखो आप जो सब्जेक्ट गुड़ाक अच्छी आप जो सब्जेक्ट भितर आपको डिसाइड करा पड़ो आप कौन ऑप्शन ने एग्रीकल्चर होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एनिमल हजबेंडरी एंड वेटरनरी साइंस एंथ्रोपोलॉजी बोटानी केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग ये बहुत जिन अच्छे एजुकेशन होगा फिशरी साइंस होगा फॉरेस्ट्री होगा मेडिकल साइंस फिलोसफी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स एमती बहुत सारा अच्छी जूलॉजी लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जियोग्राफी होगा जियोलॉजी होगा हिस्टोरी होगा होम साइंस होगा लॉ होगा मैनेजमेंट मैथमेटिक्स ओडिया पेरिशियन संस्कृत एंड उर्दू ये जो लैंग्वेज अच्छी आप ऑप्शनल चूज करेंगे ओडिया चूज करेंगे
ଯାହା ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ପେପର୍ 1 ବା ଏବଂ 2 ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପସନାଲ୍ ରହିଗଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ who will have before them a record of his career, he shall be asked questions on matters general interest। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସାରା ପଚାରି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବୁଲ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି କେଉଁଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ପୋଲିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ UR SC ପାଇଁ 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡରେ ଆମର 84, ଏକ୍ସପେନେସନରେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା। ମେନ୍ ST ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 160, ଫୁଲ୍ରେ 84 ଏବଂ 5 cm ବଢ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତାପରେ ଓମେନ୍ UR SC ଏବଂ SCରେ ଦେଖନ୍ତୁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଚେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସନରେ ଆମର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓମେନ୍ STରେ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ଏବଂ ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଆମର 79 ରହିବ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଇ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହେବ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କରାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସବୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେବ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଚେକଅପ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ମାନେ ଆମର ଯାହା ବି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି। ତ ଆପଣ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଫୁଲ୍ PDF ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି PDFରେ, ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।